First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College, for providing us opportunity to make YouTube video instead of practical examination or sessional 2 of 25 marks. Furthermore, we thank our beloved teacher, Dr. C.P. Khatira, who provided these topics and his guidance. My name is Sesang Subba and my roll number is 19NS0066 of Physics Honors for semester 2021, and my another topic is legendary differential equation. It is also a special functions which is of second order differential equation. It has two linear independent solution. A solution which is regular at finite point is called a legendary function of first kind, while a solution which is in singular at is called legendary functions of second kind. Now I want to write the equation. Equation is 1 minus x squared d2 y by dx square minus 2x dy by dx plus n plus 1 y is equal to 0. This is equation number 1. Here n is a positive integer. Now let the solution y is equal to summation r is equal to 0 to infinity ar x m minus r here e naught x to the power m plus a1 x to the power m minus 1 plus a2 x m minus 2 plus dot 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 dot. Now by double differentiation dy by dx is equal to summation r is equal to 0 to infinity m minus r ar x m minus r minus 1 d2y by dx square is equal to summation r is equal to 0 infinity m minus r minus 1 m minus r ar x m minus r minus 2. Now putting these values in above equation, now by using above equation that is equation number 1, we get 1 minus x square value r is equal to 0 m minus r minus 1 m minus r ar x to the power m minus r minus 2 minus 2x dy by dx m minus r ar x m minus r minus 1 plus n, sorry, we have to write here n plus 1 summation r is equal to 0. Here we forgot the term summation, we can write here only r is equal to 0 to infinity. For the second term r is equal to 0 to infinity y term ar x m minus r. Now we can हामीले यो जुन टर्मलाई चाहिँ एलिमिनेट गरेर राखेर भरै लेख्दा पनि हुन्छ. सो
हाम्रै सिम्पलको लागि यो टर्मलाई चाहिँ हामी समिसन टर्मलाई चाहिँ एकछिन राख्छौँ। नाउ सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ भनेदेखिले चाहिँ m माइनस r माइनस 1 ले एकताल x स्क्वायरले एकताल होल टर्मले इन्टु गर्नु पर्यो er x m माइनस r माइनस 2 माइनस यो माइनस आयो m माइनस r माइनस 1 m माइनस r e r x to the power यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ m माइनस r मात्रै रहन्छ। अनि अब सेकेन्डमा फेरि यो x ले इन्टु गर्नु पर्यो 2 m माइनस r e r x यो x को पावर 1 र यो माइनस 1 काटिन्छ m माइनस r मात्रै रहन्छ प्लस यो n प्लस 1 e r x m माइनस r यो समान पुऱ्याउनु हामी है। न हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामी कमन निकाल्न सक्छौँ। यसबाट के कमन निकाल्न सक्छौँ भने हामी कमन सबै निकाल्यौँ er कमन निकाल्यौँ सबै टर्ममा er छ त्यसले गर्दा er m माइनस r माइनस 1 m माइनस r x m माइनस r माइनस 2 माइनस माइनस m माइनस r माइनस 1 m माइनस r x m माइनस r माइनस 2 m माइनस r x m माइनस 2 इज इक्वल टू सरी m माइनस 2 प्लस यो टर्म पनि त्यो छ n प्लस 1 x m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यो टर्म भइसक्यो। फर्दर मोर यहीबाट रिलेट गरेर हामी सल्भ गर्नुपर्छ। फर्दर मोर हामी के कमन ल्याउन सक्छौँ भने ar m माइनस r माइनस 1 m माइनस r x m माइनस r माइनस 2 माइनस x m माइनस r कमन ल्याउन सक्छौँ m माइनस r माइनस 1 m माइनस r माइनस 2 m माइनस r अनि प्लस n प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट लगाइदिउँ इज इक्वल टू 0 यो टर्मलाई चाहिँ हामी इक्वेसन नम्बर 3 लगाइदिउँ है। इक्वेसन नम्बर 3 हामीले यसबाट कुन यो दुईटाबाट हामीले निकालेको छौँ यो तीनटाबाट x टु द पावर m माइनस यो कमन निकालेको छौँ। कमन निकालेर हामीले यदि सल्भ गरेको छौँ। अब हामीले इक्वेट गर्नुपर्छ। नाउ इक्वेटिङ हाइएस्ट टर्म हाइएस्ट पावर of x को हाइएस्ट पावर with 0 or r is equal to 0. Now we have to put r is equal to 0. अब चाहिँ के हुन्छ भने ar m minus r minus 1 m minus r
x m minus r minus 2 minus x m minus 2 n plus 1 minus m minus r m minus r plus r minus 1 plus 2. This is minus 1 plus 2. Now हामीले के भन्दैछौँ भने x को हाइएस्ट पावर भनेको यो यसको कोएफिसिएन्ट टर्मलाई चाहिँ 0 सँग इक्वेट गर्नु पर्यो. नाउ r लाई 0 पुट गर्नु r लाई 0 r इक्वल टु 0 पुट गर्नुपर्छ. त्यसले गर्दा यो टर्म त यसको पनि त हो. त्यसले गर्दा के हुन्छ भने a0 n plus 1 minus m r को भ्यालु त 0 भइहाल्छ अनि m plus 1 रहन्छ किनकि 2 minus 1 यहाँदेखि आयो इज इक्वल टु 0 बनायो हामीले. यसबाट हामी के पाउँछौँ a0 इज नट इक्वल्स टु हामीले याद छ a0 इज अगाडि नै भनेको छौँ. हामीले यहाँ भन्नु पर्थ्यो सरी भन्नु बिर्सेछु a0 इज नट इक्वल्स टु 0 यहीँबाटै हुन्छ. त्यसले गर्दा यसको आधारले गर्दा हामीले यहाँ एप्लाई गर्छौँ. हियर n plus 1 minus m plus 1 is equal to 0. यसलाई सल्भ गर्दा हामीले पायौँ n स्क्वायर प्लस n माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n माइनस m इज इक्वल टु 0. ए र बी को टर्ममा छ a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को टर्ममा छ nm माइनस n प्लस m यो टर्ममा लेख्न सक्छौँ प्लस n प्लस n माइनस m इज इक्वल टु 0. n माइनस m कमन ल्याउन सक्छौँ हामी. n माइनस m कमन ल्यायो भने n प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टु 0. यहाँबाट हामी दुईवटा एन्सर पाउन सक्छौँ. n माइनस इज इक्वल टु 0 और n प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टु 0. यहाँबाट हामी के पाउन सक्छौँ n इज इक्वल टु m एन्ड n इज इक्वल टु m पाउन सक्छौँ हामीले. n इज इक्वल टु m माइनस 1 और m इज इक्वल टु माइनस n प्लस 1. यो दुईवटा हामीले अघि नै फर्स्टमै स्टार्टिङमै डेफिनेसनले भन्दैछ दुईवटा सल्युसन हुन्छ भन्दैछ. इन टर्म्स अफ n इज इक्वल टु m यो एउटा सल्भ गर्छौँ हामी. इन टर्म्स अफ m इज इक्वल टु n प्लस 1 यो सल्भ गर्छौँ. फर a1 r इज इक्वल टु 1 पुट गर्नु पर्यो. अगेन equating the highest term में इक्वेट गर्नुपर्छ. therefore a1 n plus 1 minus m minus 1 m minus 1 plus 1 is equal to 0. हामीले यदि इक्वेट गर्यौं a1 n प्लस हामीले चाहिँ यही टर्ममा हाल्दैछौँ n प्लस 1 minus m minus 1 m is equal to 0. a1 n square plus n m square plus m is equal to 0. Since हामीलाई थाहा छ since n is equal to
sorry, n is equal to m and m is equal to n plus 1. Therefore this term cannot be 0 हुन सक्दैन. therefore a1 is equal to 0 किनकि यो टर्म उता जाँदा 0 भइगयो. a1 is equal to 0 भयो. now अर्को पेपर now हामीले इक्वेट गर्नुपर्छ अगेन. now we have to equate x to the power m minus r plus 2 to 0 सँग इक्वेट गर्नुपर्छ. कोएफिसिएन्ट r is equal to r plus 2 पुट गर्नुपर्छ. किन हामी यस्तो गर्दैछौँ भने टु फाइन्ड द सक्सेसिभ रिलेसन बिट्विन AR एन्ड AR प्लस 2 को सक्सेसिभ रिलेसन फाइन्ड गर्नुको लागि चाहिँ हामी यो टर्मको कोएफिसिएन्टहरुलाई चाहिँ 0 सँग इक्वेट गर्दैछौँ. देयरफोर अब के हुन्छ भन्दाखेरि AR m minus r minus 1 हुन्छ x m minus r plus 2 plus n plus 1 इक्वेसन नम्बर 3 मा पुट गर्दैछौँ हामी. इक्वेसन नम्बर 3 यहाँ छ. यो इक्वेसन नम्बर 3 मा पुट गर्दैछौँ हामी. इक्वेसन नम्बर 3 मा therefore n plus 1 minus m n plus 1 minus m minus r plus 2 m minus 2 plus 1 x m minus r plus 2 again AR. now यो टर्म र x to the power m minus r plus 2 र x to the power m minus r plus 2 यो दुईटाको कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो. m minus r minus 1 प्लस सरी माइनस टर्म आउँदैछ. ओके प्लस यो टर्म पोजिटिभ भयो. n प्लस 1 माइनस m माइनस r प्लस 2 m माइनस r प्लस 2 प्लस 1 AR प्लस 2. हामी AR प्लस 2 र AR को रिलेसन फाइन्ड गर्दैछौँ. सक्सेसिभ रिलेसन चाहिँ फाइन्ड गर्दैछौँ. देयरफोर हामी चाहिँ यो टर्मलाई सल्भ गर्छौँ. फर्स्ट n प्लस 1 माइनस m माइनस r प्लस 2 m माइनस r माइनस 2 यो टर्मलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ. यो कति हुन्छ n स्क्वायर प्लस n हुन्छ माइनस m माइनस r माइनस 2 m माइनस r माइनस 2 हामी कमन लियो माइनस m माइनस r माइनस 1 माइनस 1 m माइनस r माइनस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n दुईटा टर्म भयो. कमन लिएको छ हामीले. यो टर्म र यो टर्म मतलब mr
m minus r minus 1 र m minus r minus 1 मतलब स्क्वायर फर्ममा लेख्न सक्छौँ m minus r minus 1 को होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ किनकि सेम छ अनि माइनस m minus r minus 1 minus r minus 1 यसलाई एकताल इन्टु गर्यो अब 1 ले पनि त इन्टु गर्नु पर्यो माइनसले इन्टु गर्दा हामीले यति पायौँ mr1 यतिले एकताल इन्टु गर्दा यति पायो अन्त माइनस 1 ले यसलाई इन्टु गर्दा यति पायो माइनस n स्क्वायर माइनस n यति छ हामीले अझै फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा m minus r minus m minus r minus 1 m minus r minus 1 plus n m minus r minus 1 minus n minus m minus r minus 1 plus n यति टर्म हामीले पाइसक्यौँ यति टर्मलाई हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ अब किनकि यो टर्ममा हामी हाल्न सक्छौँ जस्ट सिम्पलको लागि हामीले इजी होस् भनेको लागि हामीले छुटाएर सल्भ गरेको नाउ a r m minus r minus 1 minus a r minus 2 m r minus 2 sorry this could be r plus 2 sorry r plus 2 r plus 2 r plus 2 m minus r minus 1 plus n जस्ट यही टर्मलाई चाहिँ यहाँ रिप्लेस गर्दैछौँ हामी m minus r minus 1 minus n minus m minus r minus 1 plus n a r m minus r minus 1 minus a r plus 2 m minus r minus 1 plus n m minus r minus 1 minus n minus 1 कमन लिँदैछौँ हामी यो टर्मलाई कमन लियो यो दुईटाबाट कमन लियो इक्वल्स टु 0 नाउ हामीले AR फाइन्ड गर्नु खोज्दैछौँ AR plus 2 इज इक्वल टु यो टर्म त उता गएर माइनस AR m minus r हुन्छ यो टर्म m minus r minus 1 हुन्छ डिभाइडेड बाइ यो टर्म डिभाइडमा जान्छ यो टर्म पनि माइनसमै छ माइनस क्यान्सल गरिदिउँ माइनस क्यान्सल आउट हुन्छ एन्ड m minus r minus 1 plus n m minus r minus 1 minus n minus 1 minus sorry यो टर्म के हुन्छ भने माइनस 2 हुन्छ सरी यो टर्ममा मिस्टेक भएको रहेछ m minus r minus 1 plus n divided by m minus r minus n minus 2 minus 2 अनि n यति हुन्छ अनि नाउ
फर केस 1 अब चाहिँ केस 1 को लागि सल्भ गर्छौं फर केस 1 केस 1 मा कति छ m इज इक्वल टु n छ ar plus 2 is equal to ar n minus r minus 1 divided by n minus r minus 1 n minus r minus 1 plus n minus r minus n minus 2 equals to ar n minus r minus 1 divided by 2n minus r minus 1 minus r minus 2 यहाँ सिम्प्लिफाई गर्दै दिए आयो is equal to minus ar n minus r minus 1 divided by 2n minus r minus 1 r plus 2 यहाँको माइनस चाहिँ कमन लिएर यहाँ निकाल्दा यहाँ r plus 2 भयो now r plus 2 भयो यो के को लागि निकाल्दै छौं अब a1 को लागि हामी निकाल्ने छौं now for a2 को लागि a2 putting r is equal to 0 पुट गर्छौं a2 is equal to minus a0 यही r is equal to 0 पुट गर्दै छौं नि a0 हुँदैन n minus 1 यति हुन्छ सल्भ गर्दा 2n minus 1 by 2 किनकि r को भ्यालु 0 छ भने 2 भइगयो यो टर्म निस्क्यो for a to the power 4 को लागि r को भ्यालु कति पुट गर्नु पर्यो 2 r is equal to 2 पुट गर्नु पर्यो r is equal to 2 पुट गर्दा कति हुन्छ भन्ने a4 is equal to a2 n minus 2 n minus 2 minus 1 divided by कति हुन्छ 2n minus 2 minus 1 2 plus 2 यति हुन्छ 2n minus 3 सल्भ गर्दा कति निस्किन्छ भन्ने d2 n minus 2 n minus 3 divided by 2n minus 3 अनि 4 आउँछ हामीलाई के थाहा छ a2 को भ्यालु त यहाँ छ नि त हामीलाई a2 को भ्यालु थाहा छ हामी a2 को भ्यालु चाहिँ यहाँ पुट गर्दै छौं यसको हाम्रोमा माइनस छ ar माइनस मा आएको छ त्यसले गर्दा यो माइनस हुन्छ अन्त माइनस र प्लस यसको माइनस सँग प्लस हुन्छ किनकि a2 को भ्यालु पुट गर्दै छौं त्यसले गर्दा a4 इज इक्वल टु कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ a4 कति हुन्छ भनेदेखि n minus 1 n minus 2 n minus 3 a0 हुन्छ divided by 2n minus 3 4 2n minus 1 2n minus 3 हुन्छ यति हुन्छ now for odd term हामीले a4 पनि a2 a4 क्याल्कुलेट गरिसक्यो now for odd term a3 a5 a7